बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराहीर वारिस शाह दी एक नवीं किस्त विच तुहां सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ है। पिछली किस्त विच असां वेख्या कि रांझे किवें औखी सौखी उस मसीत विच रात कड्ढी। मुल्लां नाल उहदा झगड़ा सारी रात हुंदा रहा ते मुल्लां हुण उस नूं आखिआ कि सुबह होण तो पहले पहले तूं इत्थों निकलना है। हुण ਉਹ सुबह उत्थों निकलण लगा है ਤੇ उस पंजाब दी ते उस बिहार दी जिहड़ी सवेर है उहदी मंजरकशी वारिस शाह इंज कर रहे ने कि चिड़ी चूकदी नाल जां टुरे पांधी पईयां दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ। कि ਜਦੋਂ चिड़ी चूकदी ਦਾ एक खास वेला उस वेले मंजरां ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। जिवें ਉਹ चिड़ी चूकदी ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਛਾਹ ਵੇਲਾ ਤੇ चिड़ी चूकदी ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਂਗਾਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੂਕਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਲੇ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡਣਾ। उस वेले की मंजरकशी वारिस शाह कर रहे हैं कि चिड़ी चूकदी नाल जा टुरे पांधी पांधी हुंदा मुसाफर पईयां दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ने ते ਉਹ ਵੇਲੇ औरतां उठ के ते कई ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਪਾ के दुੱਧ ਰਿੜਕਣਾ शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ। सुबह सादक होई जदों आण रोशन तदों लालियां आण चिचलाणियां ने कि जिस सुबह सादक का वेला हो गया ਤੇ ਪਖਨੂ ਪਰਿੰਦੇ ਲਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ तकरीबन 9 बजे 10 बजे तो लोग सुते उठते हैं तो उस जमाने के बंदे जोड़े हैं वो इस वेले ताईं अपने चौखे काम जोड़े वो भुगता चुके होंगे हैं। चंद्र बंसिया दी शाही तम हुई चंद्र बंसिया दी शाही तम हुई सूरज बंस करदे हुक्मरानियां ने कि चंद्र बंसिया क्योंकि चंद जोड़ा है वो रात का शहजादा है तो सूरज जोड़ा है वो दिन का हुक्मरान है कि हुण वो चंद की बादशाही ख़त्म हो रही है तो उस कोलों सूरज ने राज ले लिया है। हुण हुकूमत सूरज की शुरू हो गई। चंद्र बंसिया दी शाही तम हुई सूरज बंस करदे हुक्मरानियां ने स्याफाम महाराजियां हिंदियां थीं लिया राज अफगान दुरानियां ने। स्याफाम महाराजे हिंदी हिंदी जेड़े वो हिंदुस्तानी लोग उन्हां दे रंग जेड़े वो स्याही माल हैं थोड़े काले रंग दे हुंदे हन उन्होंने रात नाल तशबीह दे रहे हैं तो वह एक वेला ही कि जिस वेले अफगानिस्तान दे दुरानियां ने हिंदुस्तान ते हमला करके उन्होंने को हुकूमत खो ली तो वह अफगानी जेड़े ने वो चिट्टे रंग दे उन्होंने तशबीह दे रहे हैं दिन नाल। कारोबार दे विच जहान रुझा कारोबार दे विच जहान रुझा चरखे कतदियां उठ सवाणियां ने कि सारा जहान जिहड़ा है उस वेले अल्लाह सुबह सादक नूं अपने अपने कामां विच जुट गया है। चरखे कतदियां उठ सवाणियां ने कई जनानियां उठ के ते चरखे डाह दिते चरखे कतना शुरू हो गए। कारोबार दे विच जहान रुझा रुझा मसरूफ होया मशगूल हो गया। एक ना उठ के रेड़का पा दिता एक धोंदियां फिरन दुधाणियां ने कि एक ना जिहड़ा उन्हां मधाणी पा के अपना दुध रिड़कना शुरू कर दिता। एक जिहड़ियां ने वो अजे दुधाणियां ही धोंदियां फिरदियां ने। साड़ी इस जबान का बड़ा वसी खिलार है बड़ा खुला इसका दामन है। इहदे विच ये है कि हर भांडे का हर वक्त का हर वेले का अलग ना है हर चीज़ वास्ते वखरा ना है कि एक वो भांडा जिहदे विच रात नूं दुध नूं जाग ला के रखिया वैंदा है दुध नूं जमाउने वास्ते उस भांडे वो घड़ा भांडा जिहड़ा उस नूं आखदे हन जमाउणी ते वो सवेरे उठ के उस जमाउणी विचों दुध कढ़ के एक होर भांडे विच पा के उहदे च रिड़कदे हन उस नूं आखदे हन दुधाणी। हुण कई जिहड़ियां सुगड़ सियाणियां उन्हां ते उठदे सार अपना उन्हां क्योंकि राती वो भांडा धो के धरिया हुआ दुधाणी जिहड़ी है सवेरे उठियां ते उठ के उन्हां रिड़का पा दिता ते कई जिहड़ियां अजे दुधाणियां धोंदियां फिरदियां ने
ਦੂਜਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪਲੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਸਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਆਪਣਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਗਲਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਢੋਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਬਾਰਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਜੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਾਰਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਜੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੌਣਾ ਗੁਣ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਟਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੌਣਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੌਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੌਣਾ ਗੁੰਨ ਪਕਾਣੀਆਂ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤੌਣ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੌੜੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੌੜੇ, ਸੇਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਸਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਅੰਗ ਆਈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹਾਤੇ। ਮਰਦ ਜਾਂ ਤੇ ਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਜੜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉੱਤੋਂ ਕੂਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਾ ਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਖਸੂਸ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕਮਰਿਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਢੂੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੱਠੇ ਨੇ। ਲਈਆਂ ਕੱਢ ਹਰਨਾਲੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਆਂ ਭੋਏ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਨਾਲੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਠੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਬਈ ਹਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਨਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹਰਨਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੀਆਂ ਭੋਏ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਖੂਹ ਜੁੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਖੂਹ ਜੁੱਤੇ, ਬੈਠੇ ਗਾਦੀ ਤੇ ਲੈਣ ਝੁਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੂਹ ਜੋ ਲੈ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਜੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਦੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਢੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਦੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ।
गादी उत्ते बह वहिंदा ते झूटे लैंदा ते ढोले हुंदा ते वो भी एक बड़ा माहौल हुंदा, बड़ा वो बंदा जिहड़ा गादी ते बैठो है झूटे लै रहा हुंदा, बड़ा वो भी मस्ती विच हुंदा ही। मिट्टी लैण नूं गधे घुमियार कस्से, मिट्टी लैण नूं गधे घुमियार कस्से। घुमियारां भांडे बनाउणे हुंदे हन मिट्टी दे ते वो भी सरगी वेले अपने गधे खोते लैके मिट्टी जिहड़ी है बाहरों लियाउणी हुंदी है घर, ते वो मुड़ उस मिट्टी नगो के भांडे बनाउंदे हन ते वो भी उस वेले तैयार पे हुंदे न मिट्टी लियाउणे वास्ते। ਚੱਲੇ ਪੌਲੀ ਕਰਨ ਪਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੱਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੰਦ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੁਜ਼ੂ ਸਾਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਦਾਂ ਫੜੀ ਤਸਬੀਹ, ਬਾਂਗਾਂ ਮਸਜਿਦੀ ਕਈਆਂ ਮੁਲਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਏ ਕਾਫਲੇ ਕੂਚ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਏ ਕਾਫਲੇ ਕੂਚ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕੇ ਟਲ ਬਰਬਾਦ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਜਾਰਤ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਜਾਈ ਰੁਕ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਤੀ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਢੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਲ, ਉਹ ਟਲ ਖੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਬਾਦ ਚਲਾਣੀਆਂ, ਬਰਬਾਦ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨ ਅਲਾ ਸੁਬਨ ਬਰਬਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜਕਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿ ਲਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਖਨੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਾੰਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਡਾ ਕੇ ਸਵਾਣੀ ਚਰਖਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਂਝੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਨਦੀ ਉੱਤੇ, ਰਾਂਝੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਨਦੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਥ ਲਦਿਆ ਪਾਰ ਮੁਹਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਣੇ ਨੇ ਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਭਰਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਭਰਿਆ, ਰਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਵਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਿਸੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਸੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪੂਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਜਿਆ, ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਲੁੱਡਣ ਮੱਸੇ ਜਾਪੇ ਦੂਰੋਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਲਣ, ਲੁੱਡਣ ਮੱਸੇ ਜਾਪੇ ਦੂਰੋਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਲਣ, ਕੁੱਪਾ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਲੁੱਡਣ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਧੌਂਸ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੁੱਸਾ, ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਉਹਦਾ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਮੱਸੇ ਜਾਪੇ ਵਾਂਗ ਬੁੱਲਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲਣ ਹੈ। ਬੁੱਲਣ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮਰਤਬਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁੱਪਾ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਪੇ ਮਰਤਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਲ ਮਾਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਖਿਓ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਆ ਕੁੱਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾਹ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਖਿਆਂ ਦਾ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਕੁੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਦੁਆ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਾਰਸ, ਵੇਲਾ ਦੁਆ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਾਰਸ। ਉਸੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਦੁਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਸ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲੁੱਡਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਰਗੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਸ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੁੱਡਣ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।